عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں دیوبند کے اکابرین؟ تو آئیے ساتھیوں ہمارا مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، دیوبند کے اکابر ہمارے حضرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو آئیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ جی السلام علیکم حضرت۔ حضرت مہاراشٹر سے محمد الطاف بول رہا تھا۔ ہیلو ہلو حضرت، مہاراشٹر سے محمد الطاف بول رہا تھا۔ ہلو ہلو حضرت، آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی ہے، بولیے۔ حضرت اصل مسئلہ ایسے چل رہا ہے، آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اصل میں ابو خنسا عامر شیخ حیدرآبادی نام سے ایک شخص ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک ساتھی فرقہ وجود میں آیا ہے جو دارالعلوم کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے۔ تو میں تو کہا کہ بھائی ہم تو دارالعلوم کے ساتھ میں ہیں، دارالعلوم نے جب مولانا صاحب صاحب پر تنقید کی تو ہم ان کے ساتھ میں تھے۔ پھر آپ جب دارالعلوم متفق ہو گیا ہے یا تو مولانا صاحب صاحب پر گمراہی کا فتویٰ یعنی اہل سنت سے خارج ہونے کا فتویٰ نہیں لگا، پھر آپ اس طرح سے حکومت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم ہمارے ساتھ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عامر حیدرآبادی۔ دارالعلوم کا کام تو ختم ہو گیا، ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہے۔ حضرت اس طرح سے نا مطلب حکومت کے اندر دو جماعتیں بنانے کی یہ لوگ سازش چلتے رہے، تو اگر کوئی اس طرح سے کوئی اصلاحی بیان اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی آ جاوے نا، حکومت اس طرح سے معتدل انداز کے اندر لوگ رہے، بلکہ وہ جماعتیں مطلب توڑ دے گے، یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ دارالعلوم میں دیکھیے ایک بات بالکل روز اول سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جماعت کے اندر جو اختلاف ہے وہ عبادت اور شورا کے مسئلے پر ایک دن بھی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ یہ جو جماعت کے ذمہ داروں کو طے کرنا ہے، ہمارا جو بھی اشکال تھا وہ مولانا سعد صاحب کے کچھ بیانات کے اوپر تھا۔ جی حضرت۔ باقی اب ادھر کے لوگ یا ادھر کے لوگ اگر دارالعلوم کے فتویٰ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں تو اس سے دارالعلوم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کام تو ختم ہو چکا۔ نہیں حضرت، میں تو یہ کون ابو خنسا کون ہے میں نہیں جانتا، ہمارا اس سے اصل میں حضرت اس نے آپ سے بھی بات کیا، ہمیشہ کیا کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی دارالعلوم کے مفتی کو فون لگا دیتا ہے اور پھر اس کی آڈیو جو ہے نا شیئر کر دیتا۔ آپ کی بھی آڈیو شیئر کیا، ابھی وہ جو ہے نا مولانا سلمان منصور صاحب کو فون لگاتا، ان کی آڈیو شیئر کر دیتا، یا دیگر اکابرین کو مفتی زید یہ صاحب کب کو۔ کی بات ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ مسئلہ چل رہا تھا اس وقت کوئی بات ہوئی ہو، ہاں ہاں ادھر ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، لیکن حضرت وہ جو ہے نا معاملہ ٹھنڈا ہونے نہیں دیتا، کیا کرتا ہے ہمیشہ ہے نا کوئی نہ کوئی مسئلے کو لے کر گرم کر دیتا معاملہ، اور پھر وہی ساری چیزیں اور ڈھال اس کی دارالعلوم بنا دیتا ہے ایسے کر کے۔ تو بس اس کی گزارش کی کوئی تھوڑا سا اگر آپ لوگ اس کے اندر رہنمائی پر جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے ہیں سب؟ جی جی حضرت، میں کرناٹک صوبے سے بات کر رہا تھا، کرناٹک بیلگام ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا تھا۔ حضرت ہمارے یہاں پہ کیا بات چل رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نظام الدین نہ جائیں، اور یہاں پہ ہماری ایسا کچھ نہیں، دارالعلوم نے نہ جانے کے لیے کہا ہے نہ جانے کے لیے کہا ہے، دارالعلوم اس سے بالکل الگ تھا لگے جی کوئی۔ جو مولانا سعد صاحب کا جو مسئلہ تھا، جو مولانا رجوع کیے، میری بات سنیے، جی دارالعلوم کا مولانا سعد صاحب سے مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ نظام الدین کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ اس کا اپنا کام ہے، نہ ہم کسی کو بھیجتے ہیں نہ کسی کو منع کرتے ہیں۔ جی حضرت، یہ کہنا غلط ہے کہ دارالعلوم وہاں جانے سے منع کرتا ہے، جی حضرت، یہ اپنے ذات ثوابیت کرے، جی جس کا حضرت، چاہے جائے جس کا جی چاہے نہ جائے، ہم نہ بھیجتے ہیں نہ منع کرتے۔ جی جی حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती अबुल कासिम साहब फरमा रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी हजरत, मैं जम्मू से हूँ, अल्ताफ हुसैन नाम है मेरा। जी जी हजरत, ये यहाँ दावत के काम में मैंने जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हजरत थोड़ा सा एक मसला हमें पेश आ रहा था। यहाँ पे अभी एक जोड़ तय था जिसमें बंगला वाली मस्जिद से एक जमात आ रही थी, जी जिसमें कुछ उलमा भी आ रहे हैं, हाफिज मंजूर साहब वो महाराष्ट्र वगैरह के जिम्मेदार। तो इस बारे में हजरत यहाँ पे हमारे उलमा इकराम फरमा रहे हैं कि भाई देखो, दारुल से अभी मसला साफ नहीं हुआ है, अभी जो है वो फतवा कायम है, इस वजह से हम इस जमात को नहीं आने देंगे। इस बारे में हजरत उनने काफी वहाँ लोगों को जोड़ करके वहाँ से इज्तिमा कैंसिल करवा दिया। अब हम लोग परेशान थे, हमने कहा भाई दारुल से जो हमने सुना है वहाँ से तो मसला क्लियर हुआ है। तो वो कहते नहीं हुआ है। तो इस पर उन्होंने हजरत यहाँ तहरीर भी बना करके सब जगह शाया कर दी कि बिल्कुल जो है ये नहीं हुआ और हम ये इज्तिमा नहीं होने देंगे। इसी बारे में हजरत आपसे थोड़ी वजाहत चाहिए। भाई, ये जो इख्तिलाफ चल रहा है जमात वालों का और शुरा वालों का, इससे दारुल का कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी, दारुल इससे बिल्कुल ला ताल्लुक है। ये अब झगड़ा जो हो गया बिल्कुल जाती नौयत का है और इंतजामी से हम कोई दखल नहीं देते। जी हमारा जो मामला मौलाना साद साहब के साथ नजरियात के सिलसिले में था, उसमें तकरीबन सारी बातें हो गई थी जिनका ताल्लुक मसाइल से था। जी एक बात नामुकम्मल छोड़ दी मौलाना ने, उसके लिए हमने तहरीर भेजी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में जो उनका बयान है कि उन्होंने दावत का अमल 40 रात छोड़ दिया, इबादत में मशगूल हो गए और उसकी वजह से 5,88,000 बनी इसराइल बछड़े की इबादत पर इज्तिमा हो गए। जी जी जो आखिरी तहरीर हमारी तरफ से गई उसमें ये उनसे मुतालबा किया गया है कि इससे वो रुजू करके ऐलान करें। जी, हमने कोई तहरीर नहीं मांगी है। ठीक। अब वो ऐलान करें, वो करें, उनका काम है और हमें हमारे इल्म में नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई ऐलान किया है कि नहीं किया है। तो यही मसला है जिसको कुछ लोग कहते हैं कि मसला साफ नहीं हुआ है। अब हमें कोई चीज नहीं चाहिए, अब उनको ऐलान करना चाहिए, क्योंकि ये मसला जो था हम अब भी कहते हैं जी मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये कहना कि उन्होंने 40 रात दावत का अमल छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा इल्जाम है नबी के ऊपर। जी सही। और हमारे इल्म में नहीं कि मौलाना ने इसके बारे में कोई माजरत की हो कि मुझसे ये गलती हुई है, जो मैंने गलत कह दिया है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ वजाहत की थी वो एक और बयान था उनका। जी जी उन्होंने जल्दबाजी की थी, इसकी वजह से बनी इसराइल गुमराह हुए। उसके सिलसिले में कुछ इबादत वगैरह पेश की थी, मगर ये जो उन्होंने बाद में बयान किया दालिम के तहरीर जाने के बाद, जी जी उन्होंने दावत छोड़ दी और इबादत में लग गए, इसकी वजह से उम्मत गुमराह हुई। हमने कहा था कि भाई इसके बारे में आप ऐलान कीजिए, क्योंकि ये बात बहुत फैल चुकी थी। मरकज की मस्जिद उन्होंने बयान किया था, जी, लेकिन हमने उसकी कोई तहरीर नहीं मांगी कि हमको लिख कर दीजिए, ऐलान आम करें, बस ये है मसला। और बाकी यहाँ कौन जाए कौन न जाए, इज्तिमा हमारत के तहत हो कि शूरा के तहत, तो इससे दालिम का कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब हजरत देखिए, इसमें उलमा इकराम जो यहाँ बात फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ दारुल की वजह से ही इसको रोकना चाहते हैं कि दारुल की चूंकि इस बारे में वो नहीं है कि मौलाना साहब का जो मामला साफ नहीं है, इस वजह से हम मैं कह रहा हूँ ना कि दारुल उलूम न किसी को निजामुद्दीन जिसने की दावत देता है न किसी को मना करता है। जी, ये अपना जाती मसला है किसी का, तो खुद लोग फैसला करें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। रोज अव्वल से हमने इससे अपने को ताल्लुक रखा है। अच्छा हजरत, इसमें अब हमारे जो उलमा ये कर रहे हैं, अब इसमें आप हमें कुछ रह हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ तबलीग में अक्सर आवाम है और ये अगर मैंने उलमा से कोई बात करे तो उसमें उलझने का खतरा और बेअदबी का खतरा। हम बड़े परेशान से हो गए कि वो कह रहे हैं कि नहीं होने देना, अब यहाँ साथी कह रहे हैं कि होने देना, तो हम तो जिम्मेदार मशवरा कर रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये मसला बिल्कुल जाती नौयत का हो गया है। दारुल उलूम में किसी को मना नहीं किया है कहीं जाने से या कहीं शिरकत करने से। सही, हाँ ठीक ठीक है। ये अपना अपना मसला है, कौन कहाँ शिरकत करेगा, कौन कहाँ इज्तिमा करेगा, ये अपने तौर से तय करना है। इस्तिखारा कर ले, मशवरा कर ले, जो चाहे करें, लेकिन हमने इदारे के सतह पर न किसी को मना किया है और न किसी से कहा है कि जाओ, न ये दोनों तरफ की बात है, मरकज के बारे में भी और शूरा वालों के बारे में भी। सही है। मैसेजेस और बहुत सारे लोगों से बात करी हमारी,
تو بات یہ آ رہی ہے کہ مولانا صاحب کے تعلق سے لوگوں کا کہنا آ رہا ہے کہ دارالعلوم نے اہل سنت سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا ہے. کہیں نہیں ایسا ہے، اللہ اکبر. کہیں نہیں ہے. ہماری طرف سے جو تحریر ہے وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے. دارالعلوم کا آپ نیٹ کھولیے، ایک تحریر جاری کی گئی جو شروع میں، اس کے علاوہ دارالعلوم کی طرف سے کوئی تحریر جاری نہیں کی گئی ہے. اور یہ 1.5 مہینہ پہلے اس کو پڑھ لیجیے. پورے تحریر میں کہیں یہ لفظ نہیں کہ اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیے گئے. اچھا ہے، اصل باتیں ہیں، ان باتوں کے اوپر کچھ اعتراض کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا گیا. میسیجز اور بہت سارے لوگوں سے بات چلی ہماری، تو بات یہ آ رہی ہے کہ مولانا صاحب کے تعلق سے لوگوں کا کہنا آ رہا ہے کہ دارالعلوم نے اہل سنت سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا ہے. کہیں نہیں ایسا ہے، اللہ اکبر. کہیں نہیں ہے. ہماری طرف سے جو تحریر، مجھے یہ بھی شکوہ ہے کہ دارالعلوم ہی کے کچھ لوگ اور علماء ہیں جو آگ لگا رہے ہیں بیٹھ کر. میں جانتا ہوں یہ بات، لیکن وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. اس کا خمیازہ وہ دنیا میں بھگتے نہ بھگتے، لیکن قیامت کے دن بھگتیں گے. آگ لگا رہے ہیں اور خود بیٹھ کر کے روٹی سیک رہے ہیں توے کے اوپر. پھر اس کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی امارت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ چاہے کوئی زبان سے آپ کو امیر کہے نہ کہے، امیر تو آپ ہی ہے. آپ کو کوئی امیر کہے نہ کہے، امیر تو آپ ہی ہے. ٹھیک ہے، میں کروں گا ہوا. دونوں حق پر ہیں، 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 دونوں حق پر ہیں. جو شخص کسی کو برا کہتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، وہ لعنت اللہ کا نبی فرماتا ہے اس کے پاس جاتی ہے. اگر وہ مستحق ہوتا ہے تو جا کے لگ جاتی ہے، یہ مقصد ہے. اگر نہیں تو واپس آتی ہے. جو شخص کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اوپر لعنت لگتی ہے، تکفیر لگتی ہے. غلط بات ہے، کسی کو حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، 2 گٹ ہیں، آپ ان کی طرف ہیں. دوسرے کو آپ یہ کہیں کہ یہ کافر ہے. کافر نہیں، کوئی کافر نہیں ہے. الحمدللہ سب نماز روزی کو پڑھنے والے ہیں، سب مومن ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں. اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو خراب نہ کرو کسی کو کافر اور فاسق کہہ کے. اس سے توبہ کرو. ہمارے سب سے تعلقات ہیں، وہ ہماری دعوت کرتے ہیں تو ہم دونوں کے پاس چلے جاتے ہیں. ہمیں موقع ہوتا ہے ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، بلا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو تبلیغ کے کام میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی کام کرتے ہیں. سب نماز روزہ سکھلاتے ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں، یہ بھی یہی کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں اپنی محبت میں کسی کی طرف سے دوسرے کو کافر، یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ تو کافر نہیں ہے، مگر تمہارے کہنے والے کے ایمان کا خطرہ، کہیں خدا اسے کفر میں مبتلا نہ کر دے، فسق میں مبتلا نہ کر دے. یہ مت کرو. اپنے اساتذہ سے پوچھو، بتائیں گے. ٹھیک ہے، کسی سے کوئی غلطی ہوئی، ہمارے سامنے مسئلہ آیا دارالعلوم کے سامنے، دارالعلوم نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا. اس نے اپنے اس گناہ سے یا اس علم، اس چیز سے جس کو وہ صحیح سمجھتا تھا اور در حقیقت وہ صحیح نہیں تھی، اس سے رجوع کر لیا، مسئلہ ختم ہو گیا. آپ اپنی دنیا کو دیکھتے ہوئے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں. یہ پیغام ہے میرا. مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کے دوسرے کی تکفیر کرنا، العیاذ باللہ. یہ تو بہت بڑی تباہی کو اپنے سر کے اوپر خود اٹھانا ہے. ایسا مطلب دونوں حق پر ہیں، دونوں حق پر ہیں. اختلاف ہے، اختلاف ہوتا ہر جگہ. دارالعلوم میں اختلاف ہو گیا تو دارالعلوم بن گئے.
मज़ाहिर में अख्तियार हुई तो मज़ाहिर बन गए। ये थोड़ी है कि मैं अपने मत मुकाबिल करने लगूँ वो काफिर हो जाएगी, तो बड़ी जहालत की बात है। मतलब जो पहले का जो फजिया था मौलाना साहब के मुतालिक का वो तो खत्म हो चुका है ना? हाँ, वो तो उस वक्त जब गया था उसके बाद इसको छेड़ना मुनासिब नहीं है। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना अब्दुल खालिद। जी मौलाना खैरियत से हैं? कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह आप हजरात की सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपका साया हम सब पर कायम रखे। हजरत असल में वो कुछ लोग जो है गुजरात के ये बात चला रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साहब को गुमराह कहा है, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज कह रहा है, और इस तरीके की बार बार बात अभी इस वक्त अभी चला रहे हैं और फोन करके लोगों को कह रहे हैं कि नहीं दारुल मौलाना साहब तो गुमराह है, मौलाना साहब अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। ऐसा तो कोई बयान अभी जो पहले रटाखा हो चुका है वो तो हो चुका है। उसके बाद से तो पिछले साल जो ये तबलीग के सिलसिले में कोरोना का वो मोहसिन साहब का कितना जो है मुतवाज़िन बयान, संजीदा बयान आया था। उसके बाद तो अब भी वो देवबंद तशरीफ लाए थे ना काजी उस्मान साहब की ताज़ियत के लिए। जी मौलाना साहब तो कब्रिस्तान भी गए, मौलाना अरशद साहब से भी बहुत देर मुलाकात रही जी और भी लोगों से। तो इस वक्त बिला वजह लोग छेड़ रहे हैं, हालांकि मोहसिन साहब भी अब यहाँ नहीं थे, न उनके बयानात इस तरह। अभी तो घर से आए हैं लॉकडाउन के बाद, अभी छुट्टियों में घर ही रहे। तो ऐसा तो कोई बयान हमने तो देखा नहीं ना हमने सुना। मैं तो खैर जरा तबीयत खराब चल रही है, घर पे हूँ आजकल। अल्लाह आपको शिफा सेहत नसीब दे। हाँ, दुआ फरमाइएगा। मुझे वो यार कान जॉइंटिस हो गया है, पीलिया, जो आँखें पीली हो जाती हैं। जी, तो दुआ फरमाइए। आमीन आमीन। तो मतलब जो पहले का जो फजिया था मौलाना साहब के मुतालिक का वो तो खत्म हो चुका है ना? हाँ, वो तो जब गया था उसके बाद इसको छेड़ना मुनासिब नहीं है। जी अभी मौसमी साहब से भी राब्ता कर लीजिएगा। जी वो खुद बताएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी नहीं, चूँकि अभी इस वक्त जो है जबकि सारे मदारिस भी बंद हैं और ऐसे हालात गुजर रहे हैं, दारुल उलूम का नाम, यहाँ तलबा भी नहीं है ना असातिज़ा की इस तरह की कोई वो हो रही है। अभी चूँकि यहाँ तालीम भी शुरू नहीं हुई, दुआ फरमाइए। आमीन आमीन। जी हज़रत, अल्लाह आपको शिफा दे, खुश रखे। मैंने 2-3 बार कॉल किया है, उनकी गुमराही का फतवा बिल्कुल नहीं दिया गया है। अच्छी बात है जी। तो मैं मोती साहब का नंबर मैंने हजरत 2-3 बार ट्राई किया है, लेकिन उनका फोन नहीं मिल रहा है। तो 2-3-4 दिन के बाद कीजिए। अच्छा। वैसे दारुल देवबंद ने गुमराही का फतवा नहीं दिया है ना? अच्छा। क्या दारुल उलूम देवबंद ने क्या मौलाना साहब को गुमराह कहा है? नहीं तो जी नहीं, किसी ने नहीं कहा। लो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अब्दुल खालिद साहब से बात हो रही? जी। और खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हजरत मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी। मोहम्मद असलम। तो हाँ, आपका नंबर दरअसल मेरे पास मौजूद था, तो अगर आपके पास वक्त हो 1-2 मिनट का, तो अगर आपकी इजाजत हो तो बात फरमाइए। ये हमें बताइए कि जैसे आप ये चल रहा है यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे वगैरह चल रहा है, क्या दारुल उलूम देवबंद ने क्या मौलाना साहब को गुमराह कहा है? नहीं तो जी नहीं, किसी ने नहीं कहा। हाँ, तो ये जो है एक यूट्यूब वापी है, तो उसने ये बात कही कि मौलाना साहब गुमराह हैं, दारुल उलूम देवबंद ने इस बात को अपने फतवे में जारी किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। हाँ, यही है, तो हमें पूछना था थोड़ा से, मैंने कहा आपसे बात कर ले। तो तो मुफ्ती खालिद साहब वो एक और है, तो उन्हीं ने बात कही थी, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको पूरी तफसील से बता देंगे इंशाअल्लाह। मैंने ठीक है, मैं उनसे हजरत से बात कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं है ना? ठीक है सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। वालेकुम सलाम। मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरसी से बात हो रही है? जी जी जी। जी हजरत, अभी कुछ लोग जो है गुजरात के लोग जो है दारुल देवबंद का नाम लेकर ये बात चला रहे हैं कि दारुल देवबंद कह रहा है कि मौलाना साहब गुमराह हैं, बदअकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। इस वक्त में अच्छा जी बार बार जो है ये बातें चला रहे हैं, लोगों को फोन कर रहे हैं कि भाई दारुल देवबंद ने कहा है, दारुल देवबंद ने कहा है। उन्हें आप क्या तस्लीम करते हैं कि दारुल देवबंद ने कहा है? नहीं, वो कह रहे हैं ना सबको। नहीं, वो तो सही है। हाँ, वो कह रहे हैं, पता नहीं कौन कौन क्या क्या कहता रहता है किसी के बारे में भी। ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि दारुल देवबंद ने अपना मौक़िफ़ जो जाहिर किया था, उसके बाद में मौलाना साहब ने रुजू भेजे, रुजूनामा हुआ और फिर अलल ऐलान भी रुजू किया। वो सब और चीजें से वो अपनी जगह पर है, लेकिन कोई बात कभी दारुल ने हज़रत मौलाना को इस तरह की तरफ बात मंसूब नहीं किया ना। जी क्या आप कोई तहरीर या किसी का कोई बयान आप बता सकते हैं? नहीं ना, वही हजरत मौलाना को की तरफ इस तरह के जुमले मंसूब किए हों। जी जाहिर है कि लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। अभी क्योंकि चूंकि किस ऐसे हालात में हम गुजर रहे हैं और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल से दारुल की और हजरत मदनी साहब की और सारे लोगों की बड़ी ही तवज्जो रही काम के ऊपर और बड़ी एकदम माँ की तरह आप लोगों ने संभाला है। तो ये सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो शुरा की तरफ हैं वो इस वक्त जो है फिर बार बार जो है यही चीज को, पुरानी चीज को वापस जो है ना गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। समझिए कि भाई मौलाना साहब तो गुमराह हैं, मौलाना साहब को तो गुमराह कहा गया है। अगर कहा जाता तो फिर इतनी तारीफ क्यों करते, सर पे हाथ रख के गले लगा कर जो है फिर उनको जो है इतने सख्त हालात में उनका साथ नहीं दिया जाता। आप हजरात ने भी तो कितनी दुआएं की होंगी कि आप सबकी दुआओं की बरकत से, आपके फिक्र की बरकत से अल्लाह ने इतने बड़े हाल से लोगों को निकाला, जमातों को निकाला। तो इस तरीके की बातें चल रही कि भाई दारुल कह रहा है, तो मैं बोला हजरत को पूछ लेता हूँ कि भाई अभी कुछ नया कुछ। ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत कहते। जी हजरत, दुआ की रखा मेरी नजरों के सामने है, आज तक इस तरह की कोई बात नहीं। जी। जो आदमी कहता है वो भुगतान लगाता है, गलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना अब्दुल फारूकी साहब से बात हो रही है? जी हजरत, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप सबका हजरात का जो साया हमारे सरों पर रखे। आप तमाम हजरात ने बड़ी ही ऐसे वक्त में उम्मत को संभाला है। हजरत, असल में कुछ लोग जो है गुजरात के लोग जो है इस वक्त ये बातें चला रहे हैं इस वक्त में कि दारुल ने और दारुल की शुरा ने सब ने जो है ये फैसला किया है कि मौलाना साहब गुमराह हैं, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। कौन? गुजरात के कुछ लोग हैं हाँ, जिनका ताल्लुक है मौलाना अहमद लाट साहब और मौलाना इब्राहिम साहब के खास लोग हैं। वो ये बात जो है पूरी उम्मत में इस वक्त चला रहे हैं, मतलब फोन कर रहे हैं सबको कि मौलवी इब्राहिम साहब ने कहा है और सब ने कहा है कि भाई मौलाना साहब गुमराह हैं, मौलाना साहब अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं। इस तरीके की बातें चला रहे हैं और दारुल का नाम ले रहे हैं। हाँ, मुझे तो पता नहीं, आप पहली मरतबा मुझे बता रहे हैं कि दारुल में इस तरह की कोई बात नहीं। अहले सुन्नत जमात से भी खारिज हो चुके हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हमने तो दारुल में ये बात नहीं सुनी है और हम तो देख रहे हैं कि रोज बरोज मौलाना साहब से, मौलाना अरशद साहब वगैरह के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। हमने ये महसूस किया जी। हमें मालूम नहीं, हम जानते नहीं। जी हजरत मदनी सैयद साहब ने तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गुज़िश्ता दिनों में तो इतना। देखिए, एक बात सुनिए जी, जहाँ तक मसला सरकारी तौर पर मरकज, चाहे ये हो या वो हो, कोई भी हो मरकज, उसके ऊपर कोई आदमी नजर करेगा तो पूरे दुनिया के मुसलमान करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो
حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم بہت فہیم آدمی ہیں، بالکل بہت سمجھدار آدمی ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ہم سب لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی روش جو ہے وہ کسی کو برا کہنے کی نہیں ہے، الحمدللہ، اور دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ اور شورا کا مسئلہ میری نظروں کے سامنے ہے، آج تک اس طرح کی کوئی بات نہیں، جی، جو آدمی کہتا ہے وہ بہتان لگاتا ہے، غلط جی، نہیں وہ گزشتہ جو فتوے دیے ہوئے تھے، موقف دیا ہوا تھا، فتوے کوئی ایسی بات ہمارے نظروں میں تو نہیں ہے، اب ویسے اب آپ حضرات جانتے ہو زیادہ تو مجھے معلوم نہیں، بالکل، جی سر۔ تو اس پہ اگر جب عالمی کیا نام ہے دارالعلوم کی شورا کا اجلاس ہو تو حضرت تھوڑی سی بات رکھ کر کے بھائی الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے، اور دیکھیے دارالعلوم کی شورا میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آئے گی، اس سے پہلے طے ہو چکا ہے کہ مجلس سے کوئی جماعت تبلیغ کی شورا ہے وہ اپنے مسائل اس میں طے کرتے ہیں، دارالعلوم کی شورا ہے وہ اپنے مسائل اس میں طے کرتے ہیں، جی جی، نہیں ایک برات نامہ جیسے بھائی ہمارا اور مولانا صاحب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کچھ علمی اختلاف تھا وہ رجوع پر ختم ہو گیا، اس طریقے سے سر کچھ ہو جائے تو سر، کیونکہ پیر صلاح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی خط لکھا ہوا تھا آپ لوگوں کو۔ اب دیکھیے بات آنے دیجیے، اور شورا ہو تو سفر میں شورا ہوگی، جی جی، اور دیکھا جائے تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، خیر فرمائے۔ بے شک، پہلے تو ہمارے دستگاہ کھل جائیں بس، سب سے بڑی بات تو یہی ہے، اللہ صحیح بات ہے، جی 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 حضرت دعا کی رکھا، اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد الیاس سے بمبئی سے بول رہا ہوں۔ اچھا جی حضرت، جی اس کا حل نکلوائیے نا کچھ۔ ہم نہیں جانتے بھائی، ہم نے تو دونوں سے برابر کا فاصلہ بنا رکھا ہے، اور دارالعلوم نے تبلیغ کا کام بند کر رکھا ہے، دونوں جھگڑا ختم کرو گے اس کے بعد تبلیغ کا کام دارالعلوم میں ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ نہیں لیکن دارالعلوم کا نام لے کر جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے تعلق تو غلط ہے، اس جھوٹ کا ہمارے پاس یہ تو ہمارا غیروں کا مسئلہ ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے، دارالعلوم دیوبند الگ ہے، تبلیغ الگ ہے۔ ہم بھی آپ کو یاد ہوگا دارالعلوم نے ہم لڑے تھے تو تبلیغ والوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، مظاہروں والے لڑے تو تبلیغ والوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، جمعیت علماء والے لڑے تو تبلیغ والوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، اب ان کی لڑائی میں ہم کیوں کودیں؟ تو وہی تو حضرت، کیونکہ اب جو عالمی شورا کے حضرات ہیں یا جو بھی ہیں وہ لوگ جو ہے بار بار ہر جگہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کا موقف پیش کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں دارالعلوم دیوبند نے ہم سے کہا۔ اس جھوٹ کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ جی، اس جھوٹ کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، دارالعلوم اس سے بالکل دور دور سے بھی حصے دار نہیں ہے۔ جی چلیے مفتی صاحب بہتر، اللہ حافظ۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی، تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے، یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے، بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے
تو ساتھی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.